ओम शांति 27 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे जदि तुमे बाबा स्मृति रे रही भोजन प्रस्तुत करिव तेबे सही भोजन को ग्रहण करुथिबा आत्मा मानकर हृदय मध्य शुद्ध होइजिव। तुम ब्राह्मण मानकर भोजन बहुत बहुत शुद्ध हेबा दरकार। जदि तुमे बाबा स्मृति रे रही भोजन प्रस्तुत करिव तेबे सही भोजन को ग्रहण करुथिबा आत्मांकर हृदय मध्य शुद्ध होइजिव। तुम ब्राह्मण मानकर भोजन बहुत बहुत शुद्ध हेबा दरकार। प्रश्न अछि सत्य जुग रे तुम दुआर को केबे भी काल आसीबो नाही काहेकि? सत्य जुग रे तुम दुआर को केबे भी काल आसीबो नाही काहेकि? उत्तर काहेकि ना एही संगम जुग रे तुमे पिल्ला माने बाबांक द्वारा बंची थाउ थाउ मरिबा सिखि जाइछ। जेउ माने वर्तमान बंची थाउ थाउ मरिबार अभ्यास करूछंती तांको आगकू केबे भी काल आसी परिबो नाही। तुमे माने एठाकू बंची थाउ थाउ मरिबा सिखिबा पई आसुछ। सत्य जुग हेला अमर लोक, सेठारे काल काहाकू खाई न थाए। रावण राज्य हेउछि मृत्यु लोक, सेथिपाई एठारे समस्तंकर अकाल मृत्यु होई चलिछि। ओम शांति। मधुर संतान माने प्रदर्शनी चित्र देखि आसुछंती, तेणु बुद्धि रे सही कथा ही मन रहिबा दरकार। आमे शूद्र थिलु, किभଳି एभे ब्राह्मण होइछु, पुणी सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता हेबु। एही संगम जुगर मॉडल प्रदर्शनी रे रखिबा उचित। एहा हेउछि कली जुग एवं सत्य जुगर मझी समय, जाहाकू संगम जुग कुहा जाउछि। तेणु मझिरे संगम जुगर मॉडल रहिबा दरकार एवं सही मॉडल रे 15-20 जन श्वेत वस्त्रधारी तपस्या रे बसिबा उचित। जेपरि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायणकर चित्र देखाउछ, सही भଳି चंद्रवंशी राम सीतांकर चित्र मध्य देखाइबा दरकार। एभଳି मॉडल तैयारी करिबा उचित जेपरि मनुष्य माने बुझी जिबे जे एही माने ही तपस्या करी एही परि श्रेष्ठ हेउछंती। जेपरि तुमर प्रारंभिक अवस्थार चित्र मध्य रहिछि साधारण रूप रे तपस्या करिवार एवं भविष्यत राज्य पदाधिकारी स्वरूपर सही भଳି एही चित्र को मध्य तैयारी करिबा को हेबो। तेबे तुमे माने बुझाई पारिबो जे एही माने ही सही भଳି देवता हेउछंती। तेबे एही चित्र मध्य सठिक भाबरे तैयारी करिबा को पड़िबो। आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने राजजुग शिखी एही भଳି हेउछु, तेणु संगम जुग मध्य निश्चित भाबरे दर्शाइबा को पड़िबो। तुमे माने देखि करी आसुछ, तेणु सारा दिन एही ज्ञान तुमर बुद्धि रे रहिबा उचित। तेबे जाई तुमे निजको ज्ञान सागरंकर संतान मास्टर ज्ञान सागर बोली कहि परिबो। जदि ज्ञान ही बुद्धि रे रहिबो नाही तेबे कोन ज्ञान सागर बोली कुहा जिवो? जदि सारा दिन बुद्धि रे एही कथार मंथन चलिबो तेबे बंधन मध्य कटि चलिबो। आमे एबे ब्राह्मण होइछु, पुणी देवता हेबु। जदि भल भाबरे पुरुषार्थ न करिबो तेबे क्षत्रिय कुल को चली जिवो। तुमे माने वैकुंठ को मध्य देखि परिबो नाही। मुख्य कथा हेउछि ही वैकुंठ। सत्य जुग को ही विश्वर आश्चर्य बोली कुहा जाई थाए, सेथिपाई पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। तुमर उभय चित्र रहिबा दरकार। रंगीन पोशाक बा अलंकार आदि रे सज्जा होइतिबा चित्र एवं तपस्यार चित्र। तेबे मनुष्य माने बुझी जिबे जे इए ही सूक्ष्म लोकरे बसिछंती। पोशाक तो परिवर्तन करि परिबे, किंतु चेहरा तो परिवर्तन करी बदलाई परिबे नाही। ताहा हेला अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग एवं एहा हेउछि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। एहा द्वारा बुझी जिबे जे एमाने स्थापना करूछंती, एही माने ही पुणी सेही भଳି हेउछंती। जिए परिश्रम करिबे सिए पाइबे। दिन आसीबो अनेक आत्मा ब्राह्मण हेबे। वर्तमान तुमर संख्या कम अछि, दिनकु दिन वृद्धि होई चलिबो। सारा सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि तुम मानकर बुद्धि रे अछि। आमे तपस्या करूछु, पुणी एही भଳି हेबु। एहा को ही कुहा जाउछि स्वदर्शन चक्रधारी होई बसिबा। काहेकि ना बुद्धि रे तो समस्त ज्ञान रहिछि ना। आमे कोन थिलु एबे कोन हेउछु। छात्र माने शिक्षकंकु तो निश्चित भाबरे मन पकाई थांती, सेही भଳି तुमकु मध्य बाबांकु मन पकाई
ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଯେତେ ବଡ଼ ମଡେଲ ହେବ ସେତେ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯିଏକି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହିଭଳି ହେଉଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ହେବ। ବାକି ତ୍ରେତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ଳାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଗ୍ଳାନି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା ଧର୍ମର ଉପକାର ଅଟେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ 14 କଳା ରହିବ ନା, ସେଠାରେ ଏଭଳି ଗ୍ଳାନିର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହେଉ। ସେହି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଦେଖିଲେ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ବାହାରକୁ ଗଲ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ବାବାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନ ହେବ ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ପକ୍କା ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ରାଜଯୋଗୀ। ତୁମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବେଣୀ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ ମହିମା ହେଉଛି ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କର। ତୁମର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବେଣୀ ଅଛି। ରାଜଯୋଗୀ ଏବଂ ରାଜଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କର ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ତପସ୍ୟାର ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ବାକି ସବୁ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦିକୁ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଅ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ତୁମକୁ ଏଭଳି ମରିବା ଶିଖାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ପାଖକୁ କେବେ କାଳ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କାଳର ଅଧୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅମରପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଏବଂ ଅମରପୁରୀ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଏଠାରେ ପୁନଃ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ତ ଏଥିରେ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ହିଁ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଆସି ବୁଝ। ତୁମେମାନେ ଏସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ। ତୁମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତୁମକୁ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସନ୍ତାନମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଯେ କିଭଳି କ୍ରମାନୁସାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ସାହୁକାର ପ୍ରଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଅ। ଏଭଳି ସଠିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବୁ। ନଚେତ୍ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଯିବୁ।
ତୁମେ ମାନେ ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମର ବିଚାର ଆସୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଗଦୀଶ ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ମାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରୁଜ ମୋହନଙ୍କର ଲେଖିବା ସଉକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସମ୍ଭବତଃ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ନା? ଯେପରି ତୁମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛ, ଏଥିରେ ପୁରା ରେକର୍ଡ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମିଳି ଚାଲିବ। ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ହାତରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଭୋଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଭୋଜନରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନର ବହୁତ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହିପରି ହୋଇଯିବେ ତେବେ ତୁମର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଯିଏ କହିବେ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ବାବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର ଯିଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭୋଜନ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ଥିତିର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଅଟେ। ବାହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ମିଳିନଥାଏ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରିଫ୍ରେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେବେ। ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଖାଇ ଦେବତା ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ଖୁସିର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ କିପରି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତୁମର ମିଳନ ହେଉଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ନବଦା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିସ୍ତାର ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କାରବାର ଅଟେ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଏକଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କେବଳ ଏହି ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ଖେଳ ଅଟେ। ଆମେ ଘରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ତୁମର ବିଚାର ଚାଲିବା ଉଚିତ। କିପରି କାହାକୁ ବୁଝାଯିବ? ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବୁ ନାହିଁ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନିଜ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ କିଛି ବି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଅବିକଳ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଡୁଛି। ମାରପିଟ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପଡୁଛି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଯାଉଛି। କୁହ ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା?
काम विकार महाशत्रु अटे। एबे एही कलिजुगी दुनिया विनाश हेबाकु जाउछि। वर्तमान देवता धर्मर स्थापना हेउछि। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति पिला माने तुमे पवित्र हुओ, काम विकार उपरे विजय प्राप्त कर। एइथिपाई ही झगड़ा होइथाय। तुमे बड़ बड़ लोक मानकु बुझाउछ, गवर्नरंकर राज्यपालंकर नाम शुणी समस्ते आसिबे, सेथिपाई जुक्ति रचना करा जाउछि। होई पारे सेमानक मध्यरु केही भल भाबरे बुझी जिबे। बड़ लोकंक नाम शुणी ढेर आसिबे, केही बड़ लोक मध्य आसी पारंती, किंतु यह बहुत मुश्किल कार्य। बाबा केते लेखुछंती, पिला माने जहांक द्वारा उद्घाटन कराउछ तांको प्रथमे बुझाओ जे एही भली भाबे आमे मनुष्यरु देवता होई परिबु, विश्वरे शांति मध्य स्थापन होई परिबो। स्वर्गर ही विश्वरे शांति एवं सुख थिला। तुमे एही भली भाषण कर एवं ताहा जदि खबर कागजेर बाहरिबो, तेबे पुणी तुम पाखकु ढेर आसीबाकु लागिबे। तुमको सोईबाकु मध्य देबे नाही, तेणु तुमको निद्रा त्याग करिबाकु पड़िबो। सेवा द्वारा जोग द्वारा बल मध्य आसीथाय, काहींकिना एहा द्वारा तुमर रोजगार होइथाय। रोजगार करुथिबा व्यक्ति को केबे निद आसी न थाए किंबा केबे ढुळाई न थांती। रोजगार द्वारा पेट भरी थाए, अर्थात मन खुशी रहिले निद आसी न थाए। एही भली भाबे अभ्यास होई जाई थाए। तुमे माने मध्य बहुत श्रेष्ठ रोजगार करूछ। देवालिया माने ही हाई मारी थांती। जे माने भल भाबरे बुझी बाबांकर स्मृति रे रही थांती, सेमानकु केबे निद आसी न थाए। जदि मित्र संबंधी मने पड़ी थांती, तेबे ढुळाइबारे लागंती। एहा ही तार लक्षण अटे। स्वर्गरे तुमको केबे हाई आसीबो नाही। बाबांकर संपत्ति पाईगले सेठारे सोईबा, उठिबा, बसिबा सब किछि कायदा अनुसार चली थाए। सेतिपाई लिभर घड़ी भली संपूर्ण निर्भुल हेबार अछि। किंतु एबे सिलेंडर घड़ी होइछ, अर्थात संपूर्ण निर्भुल होई नाह। केही होई पारुछंती तो केही होई पारु नाहांती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारण पाए मुख्य सार। बंधन मुक्त होई निजर उन्नति करिबा पाई बुद्धि को ज्ञान द्वारा सर्वदा भरपूर रखिबाकु हेबो। मास्टर ज्ञानर सागर होई स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति रे रही बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बंधन मुक्त होई निजर उन्नति करिबा पाई बुद्धि को ज्ञान द्वारा सर्वदा भरपूर रखिबाकु हेबो। मास्टर ज्ञानर सागर होई स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति रे रही बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट, निद्रा जीति होई जोग एवं सेवार बल जमा करिबार अछि। रोजगार समय रे केबे अलसुआ हेबार नाही किंबा ढुळाइबार नाही। निद्रा जीति होई जोग एवं सेवार बल जमा करिबार अछि। रोजगार समय रे केबे अलसुआ हेबार नाही किंबा ढुळाइबार नाही। वरदान, सारा विश्व रे ईश्वरीय परिवारर स्नेहर बीज बपन करुथिबा विश्व सेवाधारी हुआ। सारा विश्व रे ईश्वरीय परिवारर स्नेहर बीज बपन करुथिबा विश्व सेवाधारी हुआ। तुमे विश्व सेवाधारी पिला माने सारा विश्व रे ईश्वरीय परिवारर स्नेहर बीज बपन करि चलिछ। चाहे केही नास्तिक होई थाउ बा आस्तिक होई थाउ, समस्तंकु अलौकिक बा ईश्वरीय स्नेहर निस्वार्थ स्नेहर अनुभूति कराइबा ही बीज बपन करिबा, अर्थात मंजी पोतिबा। एही बीज सहयोगी हेबार वृक्ष स्वतः ही सृष्टि करी चलिछि एवं समय अनुसार सहयोगी हेबार फल मध्य देखा जाउछि। केवल किछि किछि फल शीघ्र फली जाउछि, आउ किछि फल समय अनुसार फलुछि। स्लोगन, भाग्य विधाता पितांकु जानिबा, चिन्हिबा एवं प्रत्यक्ष रूप रे तांकर संतान होई जिबा, एहा सबुठारु बड़ भाग्य। भाग्य विधाता पितांकु जानिबा, चिन्हिबा एवं प्रत्यक्ष रूप रे तांकर संतान होई जिबा, एहा सबुठारु बड़ भाग्य। ओम शांति। अल्प दिनर तिथि सृष्टि रंग मंच रे मिलन विच्छेद चालिछि
ଏହି ଅଭିନୟରେ। 5000 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ଘର, ଘର ବାହୁଡ଼ାର ବେଳ ତ ଏବେ ହେଲା ତୋହର। ଅଳପ ଦିନର ଅତିଥି ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି ଏହି ଅଭିନୟରେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶରୀର ଠାରୁ ତୁଟାଅ ମୋହ, ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇବ ଥିଲେ ଯୋଗର ଲୟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ତୁ ଭାବିବୁ ରଖି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ଶକତି ଶାନ୍ତିର କିରଣ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅଳପ ଦିନର ଅତିଥି ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି ଏହି ଅଭିନୟରେ। ଆମକୁ ଶକତି ମିଳିବ ହେବ କଳୁଷ ନାଶ, ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କ୍ଲେଶ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ରଖି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ, ତାଙ୍କ ଶକତି ସମାହିତ କର ନିଜ ଆତ୍ମାରେ। ଅଳପ ଦିନର ଅତିଥି ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି ଏହି ଅଭିନୟରେ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇଟି ସଚା ସ୍ନେହ ରଖିବୁ, ଶରୀର ନ ଦେଖି ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମା ଦେଖିବୁ। ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇବୁ କଲେ ବାଣୀ ମଧୁର। ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇବୁ କଲେ ବାଣୀ ମଧୁର। ଅଳପ ଦିନର ଅତିଥି ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି ଏହି ଅଭିନୟରେ।